Welcome all of you. Today we are proposing the practical of go down wiring. We know already this circuit diagram, this is wiring diagram, and this is layout diagram. Now the connection already we done. Okay. Now according to this practical, the phase wire start from this point and connected to the one-way switch. Here there are 4 lamps and 4 switches, in which first one is one-way switch and all other switches are two-way switches. There are 4 lamp arrangement and there are 4 switches arrangement, in which this is one-way switch, first one is, and all other is two-way switches. See the indication of two-way switches, mark on both side. Here no any type of mark, and there are 2 connectors or 2 terminals. Here there are 3 terminals. This two-way switch, total 3 two-way switches and 1 one-way switch. Okay. Now according to the connection, the phase wire start from this supply terminals. Okay. Now this phase wire is connected to the one terminal of one-way switch. See here, this is phase wire is connected to the, this is phase wire, which is one wire is connected to the first terminal of one-way switch. Okay. And second terminal of one-way switch is connected to the, this is blue wire, which is connected to the center point of the first two-way switch. See in this diagram, first phase is connected to this terminal and second terminal of one-way switch is connected to the center point of first two-way switch. Okay. Then next, the upper point of the first two-way switch is connected to the lamp 1 second terminal. Okay. The upper terminal of two-way switch, that means this red wire is connected to the lamp first terminal. Okay. Next, the lower terminal of two-way switch is connected to the center point of second two-way switch. The lower terminal of two-way switch is connected to the second terminal of this two-way switch. Okay. See in this diagram, the lower point of first two-way switch is connected to the center point of second two-way switch. Now the upper point of second two-way switch is connected to the lamp 2 second terminal. Okay. This first switch, this is second, and this is third switch. Okay. Now we check this wire. The upper terminal of this second two-way switch is connected to the one terminal of lamp 2. Okay. Now the lower terminal of second two-way switch is connected to the third two-way switch. Lower terminal of this two-way switch is connected to the center point of third two-way switch. Okay. Next, the upper terminal of this two-way switch is connected to the lamp 3, any one of the terminal. This third two-way switch upper terminal is connected to the one terminal of third lamp. See in this diagram, the upper terminal of third two-way switch is connected to the this lamp 3, any one of the terminal, and this second terminal of two-way switch, lower terminal of two-way switch is connected to the center point of third two-way switch, and upper point of two-way switch is connected to the lamp 3, and lower terminal of two-way switch, third two-way switch is connected to the lamp 4. See here, the lower terminal of two-way switch, fourth number two-way switch is connected to the lamp 4 terminal, any one of the terminal.
the phase connection will be completed. Now we connect the neutral terminal, in which the neutral wire from the supply, this is the neutral wire from the supply, is directly connected to the second terminal of lamp 1, and after that this connection will be brought at lamp 2 second terminal. अशाच टाईपमध्ये काय केलं, एक लिंक टाकत गेलो आहे आपण. ठीक आहे, इथून या लॅम्पला कनेक्ट केलं, इथून या सेकंड लॅम्पच्या दुसऱ्या टर्मिनलला, इथूनच वायर दुसरी घेतली, इथून थर्ड लॅम्पच्या सेकंड टर्मिनलला, आणि इथूनच वायर घेऊन फोर्थ लॅम्पच्या सेकंड टर्मिनलला आपण न्यूट्रल वायर रन केलेली आहे. ठीक आहे, सी हियर the neutral connection of supply is connected to the second terminal of lamp 1, and from this joint it is connected to the lamp 2 second terminal, and this joint is also connected to the lamp 3 second terminal, and also from this joint this is connected to the second point of fourth terminal, fourth lamp. Okay, our connection diagram, our connection is completed. Now we check the operation of this go down wiring. According to go down wiring concept, आता यामध्ये काय करतो आपण, जे 4 स्विचेस असतील ते 4 स्विचेस आपण काय करतो 4 रूममध्ये असणार. सपोज हे मोठं गोडाऊन असेल, त्यामध्ये 4 रूम्स असतील किंवा 4 लॅम्प लावले असतील. आपल्याला काय करायचं असतं, पहिल्या लॅम्पमध्ये एंटर करायचं आहे, तर पहिल्या रूममध्ये तर आपण पहिला स्विच ऑन करतो, त्यानंतर दुसऱ्या रूममध्ये एंटर केल्यानंतर आपण दुसरा स्विच ऑन करणार. ओके, आपण डायरेक्टली ऑपरेशन बघायचं. सगळे स्विच अप्पर पोझिशनला चेक करा. ओके, नाव वी स्टार्ट द स्विच. ओके, आता यामध्ये काय मी केलं, पहिल्यांदा स्टार्टिंगला हा स्विच ऑन केला. हा स्विच म्हणजे पहिल्या रूममध्ये आलो मी, टोटल 4 रूम आहेत असे कन्सिडर करू आपण. वेन आय कम फर्स्ट इन फर्स्ट रूम, देन आय स्टार्ट फर्स्ट बटन अँड लॅम्प ऑन इज ऑन. वेन वी एंटर इन सेकंड रूम, देन we on the second switch, then lamp 2 is indicate glow. ओके, आता यामध्ये काय केलं आपण, लॅम्प 2 ऑन केला, त्यावेळी काय झालं, लॅम्प 1 ऑफ झाला या ठिकाणी. ठीक आहे, पहिल्या स्विचमध्ये गेल्यानंतर पहिला स्विच ऑन केला, पहिला लॅम्प ऑन होणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर दुसऱ्या रूममध्ये गेल्यावर दुसरा स्विच ऑन केला, दुसरा स्विच लॅम्प ऑन होणार आणि पहिला लॅम्प ऑफ होणार आहे. मी थर्ड रूममध्ये गेलो, थर्ड स्विच ऑन केला, थर्ड लॅम्प ऑन झाला, बाकीचे लॅम्प ऑफ झाले. फोर्थ रूममध्ये गेलो, फोर्थ लॅम्प ऑन केला आणि बाकीचे लॅम्प ऑफ झाले सगळे. ठीक आहे, आता काय करायचं आहे, आता मी रिटर्न यायला लागले एंट्रन्सकडे, तर काय करणार मी, हा ऑफ करत जाणार. हा ऑफ केला काय जाणार, तिसऱ्या रूममध्ये एंटर केलं तर तिसऱ्या रूममधला लॅम्प ऑन होणार आहे. इथून जाताना मी हा लॅम्प बंद करणार. बंद म्हणजे काय, हा बंद केल्यानंतर काय होणार, मी इथून इकडे एंटर करलो आहे, थर्ड रूममधून सेकंड रूममध्ये एंटर करलो आहे, तर काय झालं, सेकंड रूममधला लॅम्प ऑन झाला. त्यानंतर इथला लॅम्प मला बंद करायचा आहे, मला फर्स्ट रूममध्ये एंटर करायचं आहे, तर मी फर्स्ट रूमचा लॅम्प ऑफ करणार, सेकंड रूमचा लॅम्प ऑफ केला की फर्स्ट रूममधला लॅम्प ऑन होणार आणि मला गोडाऊनमधून बाहेर एक्झिट करायचं आहे. तर मी काय करणार, हा लॅम्प ऑफ करणार. हा लॅम्प ऑफ केला की सगळेच लॅम्प ऑफ झाले, म्हणजे हा मेन मास्टर स्विच आहे. हा जर ऑन नसेल तर तुमचे कोणतेच लॅम्प ऑन होणार नाही आहे. ठीक आहे, हा ऑन असेल तर इकडचे तुम्ही कोणते लॅम्प ऑपरेट करू शकता. इकडचे लॅम्प बंद असेल, चालू असतील, याच्यावर काही इफेक्ट होणार नाही आहे. ठीक आहे, पण हा तो मास्टर स्विच आहे, त्यामुळे हा लॅम्प पहिल्यांदा ऑन पाहिजे, तरच हे सगळे ऑपरेशन असेल ते वर्किंगमध्ये होणार आहे, अदरवाईज होणार नाही. हे झालं आपलं कनेक्शन डायग्राम. आता गोडाऊन वायरिंगसाठी आता आपल्या बोर्डवरती करलो आहे, तसं आपल्याला काय करायचं आहे, गोडाऊनमध्ये वायरिंग करायचं आहे. त्यानुसार आपल्याला डिझाईन करायचं आहे, केसिंग केपिंगची लेंथ कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, वायरची लेंथ कॅल्क्युलेशन करायची आहे आणि टोटल मटेरियलचं कॉस्टिंग कॅल्क्युलेशन करायचं असतं. मग त्यासाठी आपण प्रत्येक पॉईंटला नावं देऊया. ठीक आहे, मग आता या ठिकाणी एक डायग्राम ड्रॉ केलेलं आहे. ओके, मग आता यामध्ये काय केले, हा एंट्रन्स पॉईंट, आता हा जो बोर्ड आहे ती बोर्डची साईज आहे. आता हे लेआउट वायरिंग डायग्राम आहे, ही आपली ॲक्च्युअल गोडाऊन वायरिंग डायग्राम आहे. यानुसार आपल्याला काय कनेक्शन करायचं असतं. ही वायरिंग डायग्राम आणि ही लेआउट डायग्राम आणि ही ती सर्किट डायग्राम आहे. ठीक आहे, मग आपल्याला पट्ट्या कशा, ह्या प्रोपोर्शनमध्ये आपल्याला कटिंग करायचं. एक लांब पट्टीकडे कटिंग करणार, त्यानंतर ह्या थोड्या लहान लहान पट्ट्या आपल्याला कटिंग करायचं आहे. तसं तुम्हाला गोडाऊनमध्ये वायरिंग करायचं आहे आणि कॅल्क्युलेशन एस्टिमेशन जे असेल ते कॅल्क्युलेशन करायचं आहे.
आता यामध्ये घेताना टोटल बोर्डची लेंथ आहे तो 95 सेंटीमीटर बाय 95 सेंटीमीटरचा बोर्ड आहे. यामध्ये मी काय केलं आहे वरून आपल्याला एक 5 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स आहे तो ठेवलेला आहे. ठीक आहे. आणि जो लॅम्पचा होल्डर आहे हा होल्डरची जी लेंथ आहे ती चेक करून दाखवतो. ती टोटल एक 6 सेंटीमीटरपर्यंत एक 7 सेंटीमीटर आपण कन्सिडर करूया होल्डरची लेंथ. ठीक आहे. होल्डर किती 7 सेंटीमीटर डिस्टन्स. आणि जो आपण मॉड्युलर बॉक्स आणला आहे तो मॉड्युलर बॉक्सची लेंथ आहे टोटल आपली ही पण एक 7 सेंटीमीटरच्या आसपास आहे. ठीक आहे. ओके. त्यामुळे वरून आपल्याला पण या ठिकाणी काय करायचं आहे आपल्याला एक्स्ट्रा एक डिस्टन्स ठेवायला पाहिजे या ठिकाणी. कारण का मला घेताना वरून काय ते मला हेडिंग द्यायचं आहे. हेडिंगसाठी मी किती 5 सेंटीमीटर रिमेनिंग ठेवले या ठिकाणी. कोणता डिस्टन्स लॅम्प होल्डरपासून ते इथंपर्यंत तुम्ही बघू शकता. इथून मी काय करणार आहे ह्या पॉईंटपासून इथंपर्यंत एक 5 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स मी ठेवलेला आहे या ठिकाणी. कारण वरून मला नाव पण चिटकवायचं आहे त्यामुळं. तसंच खालीसुद्धा आता ह्या मॉड्युलर बॉक्स इथे बसणार आहे. मी एक 3 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स आहे तो इथं ठेवलेला आहे 3 सेंटीमीटरचा की जेणेकरून थोडा डिस्टन्स यामध्ये राहावा यासाठी फ्लेक्झिबिलिटीसाठी. ओके. मग आता हा जो डिस्टन्स आहे तो मी 3 सेंटीमीटर ठेवला आणि वरून जो डिस्टन्स आहे तो 5 सेंटीमीटर ठेवला. त्यानंतर होल्डर बसवायचं आहे. आणि टोटल किती 65 सेंटीमीटर आहे. 65 सेंटीमीटर म्हणून मी काय केलं हे 5 आणि 3 मायनस करा 5 5 मायनस करा. टोटल किती डिस्टन्स ठेवला 35 सेंटीमीटर वरून घेतलं डिस्टन्स आणि रिमेनिंग 30 सेंटीमीटर खालीपर्यंत. म्हणजे वरून जी पट्टी बसवणार आहे आपण केसिंगची ती किती 35 सेंटीमीटरपर्यंत सेंटरला ठेवलेलं आहे इथं. आणि खालून इथून खालीपर्यंत एक 30 सेंटीमीटर मी रिमेनिंग ठेवलेलं आहे या ठिकाणी. ठीक आहे. म्हणजे वरून इथं 35 आणि इथून इथं खालीपर्यंत ही टोटल 30 सेंटीमीटर मी रिमेनिंग ठेवलेलं आहे. आपल्या ते ॲपेरन्स कसा दिसावा यासाठी हे सगळं मेंटेन करावं लागेल आपल्याला. त्यानुसार गोडाऊनमध्ये तुम्हाला वायरिंग करायचं आहे. भिंतीपासून 1 फूटभर तरी खाली भिंतीला एकदम वरच्या म्हणजे तुम्ही आता वरती बघू शकता इथं भिंतीला एकदम चिटकून वायरिंग लावलेलं नाही आहे. तिथं केसिंगची पट्टी फिरवलेली नाही आहे. त्यामध्ये 1 फुटाचा मिनिमम डिस्टन्स तुम्हाला ठेवायचा आहे. काही प्रॉब्लेम आला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मेंटेनन्स व्यवस्थित करता यायला पाहिजे. एकदम घासून पट्टी कधी घ्यायची नाही केसिंगची पट्टी. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी काय केलं इथूनचा इथेपर्यंतचा डिस्टन्स होता तो किती 35 सेंटीमीटर ठेवला आणि मधून एक पट्टी इथं रन केलेलं आहे मी. आता ह्या ठिकाणचा हा जो डिस्टन्स आहे तो एक मी 10 सेंटीमीटरपर्यंत कन्सिडर केला. इथं इकडे एक 10 सेंटीमीटर ठेवला आणि ह्या साईडला एक 10 सेंटीमीटर मी ठेवला डिस्टन्स. ओके. तुम्ही बघू शकता मेजरिंग करून. आता इथे 10 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स मी ठेवलेला आहे या ठिकाणी आणि ह्या साईडला आपण एक 10 सेंटीमीटर इथं थोडं एक्सेस केलेलं आहे मी. एक 5 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स इथे ठेवलेला आहे मी एक्स्ट्रा. ठीक आहे. एक्स्ट्रा इथे मी 5 सेंटीमीटरचा एक डिस्टन्स ठेवलेला आहे. टोटल किती इथं 5 सेंटीमीटर इथं 10 सेंटीमीटर टोटल 15 सेंटीमीटर गेलं. म्हणजे 95 मायनस 15 किती टोटल 80 सेंटीमीटर रिमेनिंग राहिलं. 80 सेंटीमीटरमध्ये एक कॉन्ड्यूट आपण बसवली कॉन्ड्यूट नाही केसिंगची लोअर पॉईंट बॉटम पॉईंट आपण बसवला गेलं. तुम्ही बघू शकता डिस्टन्स हा डिस्टन्सपासून इथंपर्यंत मी 80 सेंटीमीटर इथं कन्सिडर केलं. ठीक आहे. हा टोटल आपला 80 सेंटीमीटरचा पार्ट झाला. आता त्यामध्ये 80 सेंटीमीटरमध्ये काय केलं इथं टोटल एक 5 सेंटीमीटर ठेवलं इथं एक्स्ट्राचं. ठीक आहे. इथं एक 5 सेंटीमीटर ठेवलं आणि बाकीच्या 2 ह्याच्यामधलं अंतर डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स मी 25 सेंटीमीटर मेंटेन केलं. तुम्ही बघू शकता इथे हे 25 सेंटीमीटर इथे 25 सेंटीमीटर आणि इथं 25 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स मी इथं प्रत्येक 2 ब्लॉकमध्ये मेंटेन केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आता इथून ते इथंपर्यंत इथं 3 सेंटीमीटर सोडलं आहे आणि वरती आहे ते 5 सेंटीमीटर टोटल 7 सेंटीमीटर झालं. ठीक आहे. आता 65मधनं पुन्हा 7 प्लस आता हे 7 ॲड करायला पाहिजेत +7 म्हणजे किती झालं 21.
आता 65मधनं 21 गेले म्हणजे कुठे 44 राहिले. त्यामुळे मी इथे हा जो डिस्टन्स आहे टोटल डिस्टन्स एक 45 मीटर कन्सिडर केला इथं. ठीक आहे, कारण 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर यायचं 7 सेंटीमीटर यायचं टोटल 5 सेंटीमीटर याचं वरचा डिस्टन्स आपला. ठीक आहे, तो आपण किती झाला टोटल टोटल किती 44 सेंटीमीटर रिमेनिंग राहिलं. मी आता हा जो डिस्टन्स आहे थोडा जास्त ठेवला आहे. एक 45 सेंटीमीटरची आपल्याला टोटल वर्टिकल कॉन्ड्यूर घ्यायला पाहिजे, वर्टिकल केसिंग. ठीक आहे, इथून मी काय केलं, इथून इथंपर्यंत एक 45 सेंटीमीटरपर्यंत कॉन्ड्यूट मी ते कन्सिडर केले. तर 45 सेंटीमीटर प्लस इकडे पण 45 सेंटीमीटरपर्यंत कॉन्ड्यूट कन्सिडर केले. सगळीकडे एक 45 सेंटीमीटरपर्यंत कॉन्ड्यूट आपण कन्सिडर केलेले आहे. टोटल इथून इथंपर्यंतचा डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, आता हे सगळे डिस्टन्स आपले झाले. त्यानुसार मी काय केलं, आता ज्या काही केसिंग आहेत त्या ऑलरेडी मी माउंट करून ठेवलेले आहेत. तिथं ज्या काही केसिंग आहे ते ऑलरेडी इथं माउंट करून ठेवलेलं आहे. त्यानुसार केसिंग कशानं हा एक्सॉन आपल्याला इथं कनेक्ट करायचे आहेत केसिंग. आता केसिंग येताना ही पूर्ण केसिंग कन्सिडर केली मी. ठीक आहे, मग ह्या ज्या केसिंगची लेंथ आहे ते आपल्याला काय करायला पाहिजे, ह्यामधून मायनस करायला पाहिजे. आता ह्या केसिंग ही आडवी पूर्ण केसिंग मी इथं बसवलेली आहे. ठीक आहे, ती किती 80 सेंटीमीटरची आहे केसिंग. त्यानंतर एका केसिंगचा डिस्टन्स बघूया आपण. त्याजवळ 1 इंचाची केसिंग असते. तुम्ही बघा इथं 1 इंचाची केसिंग आहे. 1 इंच म्हणजेच आपलं किती एक 3 सेंटीमीटर पडते. 2.54 असते 1 इंच म्हणजे. ठीक आहे, मग ह्यामधून किती ही केसिंग किती असणार, मग ह्यामधून 3 सेंटीमीटर गेलं. टोटल किती होती केसिंग आपली 45 सेंटीमीटरची. त्यामधून 3 सेंटीमीटर गेलं म्हणजे एक केसिंग किती राहायला पाहिजे तुमची एक 21चे. 21 इकडं आणि 21 इथं अशा आपण केसिंग कट केलेले आहेत, कारण ह्याच्यामधून 3 सेंटीमीटर मायनस झालं. ओके, या 44मधून टोटल 3 सेंटीमीटर गेलं, 41 राहिलं. वरती मी 20 ह्याची केसिंग आहे इथून इथंपर्यंत खालीपर्यंत हा जो डिस्टन्स आहे तो किती झाला 21 सेंटीमीटरचा मी ठेवलेला आहे डिस्टन्स. ठीक आहे, हे जी केसिंगचं हा जो मधला पार्ट आहे, हा जी केसिंग येणार आहे मधली सेंटर पॉईंटची, ती केसिंग जी असणार आहे ती कितीची आहे, ही जी केसिंग आहे ती ही 3 सेंटीमीटरची केसिंग आहे. या आडवी केसिंग आहे याची, वरती 21 खाली 21 असं मी रिमेनिंग ठेवलेलं आहे यामध्ये. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी टोटल केसिंगची लेंथ काढायची आहे. ठीक आहे, केसिंगची लेंथ बघूया आपण. आता इथून इथंपर्यंत केसिंग ती किती आहे 80 सेंटीमीटर आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आता इथं आहे ती 21 टोटल किती झालं प्लस. आता या ठिकाणी 21 म्हणजे 42च्या किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे टोटल 8 केसिंग आहेत. 42 × 8 यात किती झालं 80 सेंटीमीटर प्लस 336 सेंटीमीटर झालं. मग टोटल किती झालं 416 सेंटीमीटरची केसिंग आपल्याला रिक्वायर्ड आहे या ठिकाणी हे वायरिंग करण्यासाठी. आता आपल्याला काय करायचं आहे, वायरची लेंथ कॅल्क्युलेशन करायची आहे. वायरची लेंथ कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी इथून बघा, इथून इथंपर्यंत काय 2 वायर्स गेलेले आहेत. आपण या डायग्राममध्ये बघू शकता, वायरिंग डायग्राममध्ये आपल्याला वायर्स कळू शकतील. इथून इथंपर्यंत 2 वायर्स, त्याप्रमाणे इथे 2 वायर्स गेलेले आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट इथं पण 2 वायर्स आहेत, त्याप्रमाणे इथं आपण 2 वायर्स घेतलेले आहेत. इथं 3 वायर्स 3 3 2 3 3 3 2. ठीक आहे, बघा 3 3 3 2. आता इथं काय 3 3 3 2 3 वायर्स 3 3 2. ओके, अशा वायर चालले आहेत इथं. आता आपण टोटल किती वायर रिक्वायर्ड आहे त्याचं एस्टिमेशन करूया. आता प्रत्येक पॉईंटला नावं देऊया. आता सपोज ए पॉईंट आहे, बी सी डी ई पॉईंट. या ठिकाणी एफ जी एच आय जे के एल एम असं टोटल झालं. आपण प्रत्येक लेनचं बघूया. आता ए टू बी किती वायर आहेत 2 वायर्स आहेत टोटल. ए टू बीचा डिस्टन्स आहे तो आपला किती आहे 5 सेंटीमीटरचा इथं. ओके, 5 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स आहे. इथं किती झाल्या 2 वायर्स टोटल 10 सेंटीमीटर.
ओके. त्यानंतर E टू बी किती डिस्टन्स आहे, टोटल E2B डिस्टन्स आहे तो किती 21 सेंटीमीटर. आता इथे 21 × 3 झालं 63. नेक्स्ट नंतर H2C 3 वायर्स आहेत ते पण 21 × 3 63. नेक्स्ट J2D इज इक्वल टू 21 × 3 टोटल 63. अँड L2E त्या ठिकाणी 2 वायर्स आहेत 21 × 2 इज इक्वल टू 42. ओके. आता यामधले आपण इथल्या वायर्स राहिले आपल्या. इथं टोटल बघा, इथं 2 वायर्स आहेत, ठीक आहे. तसं इथं 3 वायर्स आहेत, इथं 3 वायर्स, इथं 3 वायर्स, इथं 3 वायर्स आहेत. ओके. त्याप्रमाणे आता A to B झाले आपलं. त्यानंतर B to C. आता तो जो डिस्टन्स आहे तो किती आहे 25 सेंटीमीटरचा आहे. 25 × 3 75. नेक्स्ट C to D 25 × 3 75. D to E 25 × 3 75. नेक्स्ट आहे आता हे डिस्टन्स राहिलेत आपले. नंतर काय B to G 2 वायर्स आहेत, 2 वायरांना डिस्टन्स आहे तो 21 सेंटीमीटर. इथं 21 सेंटीमीटर घेतलं, इथं पण 21 सेंटीमीटर आपण कन्सिडर केले. 21 × 3. नेक्स्ट C to I. नेक्स्ट D to K अँड E to M. तर B to G दोन्ही तर वायर्स होत्या, आपण 3 कन्सिडर केले. आणि बाकीच्या ठिकाणी 3 वायर्स आहेत, 3 वायर्स आहेत टोटल. 21 × 3 21 × 3 हे आपलं झालं 63. हे 42. आता टोटल कॅल्क्युलेशन किती आहे ते बघूया आपण टोटल. ओके. आता आपण टोटल कॅल्क्युलेशन्स करूया. 10 + 63 + 63 + 53 + 52 + 75 + 75 + 45 + 42 + 63 + 63 + 63 टोटल 697 सेंटीमीटर. It is approximately equal to total length of wire 700 centimeter required. That means 7 centimeter wire required for this practical. Okay. आता ऑलरेडी आपण जे केसिंग केपिंग आहे ते कट केलेलं होतं. कट करून या ठिकाणी स्क्रूच्या साहाय्यानं माउंटिंग केलेलं आहे या ठिकाणी, ठीक आहे. नेक्स्ट आता त्याप्रमाणे आपण काय केलं, एक्साईजच्या साहाय्यानं आपण हे केसिंग कटिंग केलेलं आहे. कटिंग केल्यानंतर ह्यामध्ये आता हे बघा या ठिकाणी एक कमी डिस्टन्स आहे, त्यामुळे या ठिकाणी एंडला दोन्ही एंडला स्क्रूइंग केलेलं आहे. ह्या ठिकाणीसुद्धा दोन्ही एंडला स्क्रू केलेलं आहे, सगळे बघू शकतात. ह्या एंडला एक स्क्रूइंग केलेलं आहे. त्यानंतर इथं असे एका फुटाचा डिस्टन्स ठेवलेला आहे. आता हे लहान आहे त्यामुळे एका फुटाचा डिस्टन्स ठेवला आहे आपण. जर मोठ्या टाईपचं वायरिंग असेल तर त्या ठिकाणी आपण 3 फुटाचा डिस्टन्स ठेवतो 2 स्क्रूमध्ये. प्लस जे एंड पॉईंट आहेत, एंड पॉईंटच्या केसिंगला आपण काय स्क्रूइंग करतो त्या ठिकाणी. आता हे ड्रिल मशीननं किंवा पोकरच्या साहाय्यानं आपण हे मार्किंग करून त्या ठिकाणी स्क्रू इथं माउंट केलेलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपण काय करायचं, आता वायरिंग करायचं आहे. वायरिंग करताना हे मॉड्यूल बॉक्स आहेत, हे मागच्या वेळी बघितले. मागच्या वेळी थोडे वेगळ्या टाईपचे होते, आता वेगळे आहेत. ह्या ठिकाणी 4 स्क्रू असणार आहे त्याला. आणि स्विच स्विच काढण्यासाठी इथं आपण ह्या टाईपचे स्क्रू यूज करतो. हे आपण स्विच इथं फिक्स करू शकतो या मॉड्यूल बॉक्समध्ये. ओके. या ठिकाणी 2 वे स्विचचे 3 टर्मिनल्स, इथं पण 2 वे स्विचचे 3 टर्मिनल्स, इथं 3 टर्मिनल्स आणि हे 2 टर्मिनल्स आहेत.
त्यानंतर आता ह्या ठिकाणी आपण स्टेअरकेस वायरिंगला एक जंक्शन बॉक्स यूज केलं होतं. आता इथं आपण जंक्शन बॉक्स यूज केलं नाही, कारण का हा वुडन बोर्ड आहे. त्या वुडन बोर्डला शक्यतो जंक्शन बॉक्सची गरज नाही. पण जर तुम्ही सिमेंट कॉन्क्रीटच्या भिंतीवरती किंवा मातीच्या भिंती असतील त्याच्यावरती माउंटिंग करत असाल तर कंपल्सरी याला जंक्शन बॉक्सची रिक्वायरमेंट आहे. वुडन बोर्ड असेल एखादा तर त्यावरती तुम्ही डायरेक्टली प्लेस करू शकताय होल्डर्स किंवा जे काय असेल स्विचेस वगैरे. बट जर त्या ठिकाणी वॉल असेल सिमेंट कॉन्क्रीटची भिंत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कंपल्सरी जंक्शन बॉक्सचं यूज करायला पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण या सगळ्या स्विचेसचं माउंटिंग करून घेऊ. वायरिंग कनेक्शन बघितलेलंच आहे आपण. हे सगळे स्विच आपण इथं माउंट करूया. हे माउंट करण्यासाठी याला 2 स्क्रू आहेत. ठीक आहे. आपण स्टेअरकेस वायरिंगमध्ये काय होतं, एकच स्क्रू होता त्याला, दोन्ही साईडला 2 डायरेक्टली आरपार स्क्रू होते. त्याला ओपन टाईपचे मॉड्यूल्स होते. या ठिकाणी आता क्लोज टाईपचे मॉड्यूल आहे, पूर्णपणे क्लोज आहे. त्यामध्ये काय होतं, इथं ह्या साईड काय होते, ओपन होते आणि इथे 2 स्क्रू होते प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये. आता प्रिव्हियस याच्या एक्झाम्पलमध्ये हे स्टेअरकेस वायरिंगचं आपलं मॉड्यूल आहे. ठीक आहे. ह्यामध्ये काय केलं तर आपण हे मॉड्यूल बॉक्स खाली ओपन टाईपमध्ये होतं. ओके. त्यामुळे याला आपल्याला काय हे कट करावं लागलं. या ठिकाणी इथं क्लोज टाईप नाही आहे, हे सेमी क्लोज टाईप आहे. या ठिकाणी खालची साईड आहे ती ओपनमध्ये, तसं त्या मॉड्यूलला नाही आहे. यामध्ये टोटली क्लोज टाईप आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी अशा टाईपचं एक मार्किंग असतं. इथं तुम्हाला मार्किंग एक स्लॉट दिसू शकेल लहान प्रमाणामध्ये. ठीक आहे. या स्लॉट तुम्हाला कटिंग करायचं असतं आणि त्यामधून वायर्स पास करायचे असतात. लोअर साईडला असेल तर इथून कट करायचं, अप्पर साईडला असेल तर इथून कट करायचं. ठीक आहे. ह्याच्यावरती कंपनीचं नाव असतं. इथं असेल किंवा ह्याच्यावरती तुम्ही बघू शकता कंपनीचं नाव प्रेस्टेक्सचं आहे. ठीक आहे. त्यानुसार तुम्हाला इथं माउंटिंग करायचं आहे. इथं कट केले वायर रन करण्यासाठी, इथं आपण कटिंग करून घेतलेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. आता आपल्याला काय सगळे कॉन्क्रीट माउंट केलेले आहेत. हे स्विचेस वगैरे सगळे माउंट करून घेऊया एकदा. इथे बघा या ठिकाणी आपण स्क्रूइंग करायला लागलो आहे, ते सगळं फिक्स करायला लागलो आहे मॉड्यूल्स. त्याला आपण मॉड्युलर बॉक्स म्हणतो. इथे एक नट आहे, तिकडे एक नट आहे आणि इकडं स्लॉटिंग केलेलं आहे. इथं ओके. अशा पद्धतीने आपण काय केले, सगळे बॉक्सचे माउंटिंग केलेलं आहे. नेक्स्ट काय करायचं आहे, जे स्क्रू आहेत ते स्क्रू ह्यामध्ये फिक्स करून घ्यायचे आहेत. ओके. आता आपण या ठिकाणी स्क्रूचे माउंटिंग करायला लावलं. स्क्रू फिक्स करताना पहिल्यांदा थोडे स्क्रू फिक्स करून घ्यायचे, त्यानंतर एकदम टाईट करायचे, एकदमच सगळे. लास्टला एकदम सगळे टाईट करायचे. पहिल्यांदा थोडे फक्त टाईट करायचे, नंतर 4 स्क्रू बसल्यानंतर ते सगळे स्क्रू एकदम टाईट करायचे आहेत. त्यावेळी स्विच उलटसुलट लागला आहे का जरा चेक करायचं. स्विचचं नाव आपल्याला व्यवस्थित समोरून दिसायला पाहिजे, तर तो स्विच व्यवस्थित आहे म्हणून समजायचं. ओके. आपण आता हे 4 स्विच माउंट करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता केसिंग पट्टी याच्या आतमध्ये जात नाही. ओके. त्यामुळे वरच्या साईडलाच फक्त लावतो आहे आपण या ठिकाणी, किंवा होल्डरमधून सुद्धा आत जात नाही. जर या ठिकाणी जंक्शन बॉक्स असेल तर आतमध्ये जाऊ शकते, पण आता जंक्शन बॉक्स नाही आहे, त्यासाठी आपण इथं स्लॉटिंग करून घेतलेलं आहे. ठीक आहे. इथेपर्यंत आपल्याला केसिंग पट्टी आणायची आहे या ठिकाणी. आता आपण स्क्रूइंग करून घ्यायचं आहे होल्डरलासुद्धा. इथं मी 25 अगोदरच होल मारून ठेवलेलं आहे, किंवा लहान ड्रिल असतं. ओके. त्या लहान ड्रिलचं 1 mm ड्रिल मिळतं. त्या ड्रिलने काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं ड्रिलिंग करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे स्क्रू यामध्ये टाईट करायचे.
हे पण स्क्रू पहिल्यांदा थोडेच टाईट करायचे, त्यानंतर एकदम दोन्ही टाईट करायचे. एकदा दोन्ही पण टाईट झाली तर जास्त टाईट केलं तर हे होल्डर फुटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे प्रमाणामध्येच टाईट करायचे स्क्रू. ओके, या ठिकाणी एक मिस्टेक झाली होती, म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा केसिंग बसवून घ्यायला पाहिजे. कोणतेही वायरिंग करताना पहिला केसिंग आणि वायरिंग त्याचं काम कंप्लीट करायचं, त्यानंतर स्विच वगैरे माउंटिंग करू शकतो आपण. ठीक आहे, त्याच्या अगोदर स्विच किंवा जे होल्डर्स आहेत ते कनेक्ट करायचे नाही आहेत किंवा फिक्स करायचे नाही आहेत. ठीक आहे, आता या ठिकाणी मॉड्युलर बॉक्स आहे, त्यामुळे आपण हे स्विचेस बसवू शकतो. पण जर नॉर्मल बॉक्सेस असतील, प्रिव्हियस जे स्टेअरकेस वायरिंग आहे त्यामध्ये बसवल्यासारखं, तर आपल्याला हे बसवायचं नाही आहेत. नंतर ज्यावेळेला केसिंग बसवतो, केसिंग बसवल्यानंतर आपल्याला हे होल्डर्स बसवावे लागतील. ठीक आहे, होल्डर किंवा स्विचेस पहिल्यांदा केसिंगचं काम कंप्लीट करून घ्यायचं. आता पहिली लांबडी केसिंग आहे, मग त्याला स्लॉटिंग करून घेतलेलं आहे ह्याच्यानुसार. ठीक आहे, ओके. आता काय करायचं आहे आपल्याला, हे दोन्ही कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. म्हणजेच ह्यानुसार मी काय केलं, इथंपर्यंत इथं काय स्लॉटिंग करत, इथं एक वेगळी पट्टी येणार आहे आपली. ठीक आहे, ही या टाईपमध्ये पट्टी येणार आहे, ही केसिंगची लोअर बॉटम पॉईंट. मी इथं स्लॉटिंग करून घेतलेलं आहे, कारण इथून वायर इथं पास होत आहेत. ओके, या अशा पद्धतीने आपण काय करलो आहे, केसिंग या ठिकाणी माउंट करायचे, त्यानंतर हे प्रेस करायचे इथं. आता केसिंग माउंट केलं नाही, इथं गॅप झालं आहे, त्या गॅपच्या ठिकाणी मी इथं टी फिक्स केलं आहे, त्यामुळे दिसायला चांगलं दिसतं. ओके, सगळ्या केसिंगचं आपण इथं माउंटिंग करून घेतलेलं आहे. आता केसिंगचं माउंटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला स्विचेस आणि होल्डर्स फिक्स करायचे आहेत. ओके, आपण आता सगळे फिक्सिंग करून घेतलेलं आहे, होल्डर्स, केसिंग केपिंग आणि स्विचेस. आता आपले वायरिंग तयार झालेलं आहे. आता इथून डायरेक्टली आपण काय करायचं, सप्लाय देऊन एकदा चेक करून बघू, वायर्स कनेक्ट आहे, लॅम्प ठिकाणी. ओके, सप्लाय ऑन केलं. सप्लाय ऑन केल्यानंतर हे सगळे स्विचेस बघा आपल्या कंडिशनमध्ये आहेत का. ठीक आहे, पहिला स्विच ऑन केला, दुसरा स्विच ऑन केल्यानंतर पहिला बंद, दुसरा चालू, तिसरा स्विच ऑन नंतर पहिले दोन्ही बंद, तिसरा चालू, फोर्थ नंबरला फोर्थ ऑन आणि बाकी सगळे बंद होणार आहेत. सेम तसंच रिव्हर्स जाताना हा बंद केला, त्या रूममधला लाईट बंद झाला, इथला ऑन झाला, इथला बंद केला, इथला ऑन झाला, इथला बंद केल्यानंतर हा ऑन राहिला आणि हा बंद केला की सगळेच बंद झाले. हा मास्टर स्विच आहे, हा स्विच ऑन झाल्याशिवाय बाकी कोणतेही स्विच ऑपरेट होत नाही. हा ऑन केल्यानंतरच बाकीचे स्विच ऑपरेट होणार आहे. सगळं स्विच हा डिपेंड आहे, म्हणून हा स्विच एकदम स्टार्टिंगला लावायचा, म्हणजे एंट्रन्स पॉईंटला आपण इथं कनेक्ट करतो. हा मास्टर स्विच आहे. ओके, याचे रिडिंग्स वगैरे जे असतील आपण जे घेतलेले आहेत ते तुम्ही या रिडिंग टेबलमध्ये, ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये लिहायचं आहे आणि टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूट वगैरे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी केलेलं आहेच. ठीक आहे, हे आपल्या डायग्रॅम्स, हे ती वायरिंग सर्किट डायग्रॅम, ही वायरिंग डायग्रॅम आणि आपली लेआउट डायग्रॅम. ह्यामध्ये मी फक्त डिस्टन्स लिहिलेलं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला
इथे फक्त वायरिंग लेआउट डायग्राम अशा टाईपची असते. ए टू बीचा डिस्टन्स वगैरे आपण लिहिलेला आहे. तसं यामध्ये तुम्हाला ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी वगैरे लिहायचं आहे. ओके, और प्रॅक्टिकल विल बी completed. Thank you.